देखण ते सुनने वाले भरावां नूं फैसल जुबैर कंबोह दा अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है चिश्तियां गोट फार्म। नाजरीन, जिहड़ा तुहानूं नज़र आ रहा स्क्रीन दे विच इहनूं गवार या गवारा आंदे है। ते मेरी इस वीडियो बनाउण दा मकसद है अपनी बकरी के अखराजात नूं कम करना। जिन्ना तुसीं बकरी के अखराजात नूं कम कर लोगे उन्ना ही तुसीं प्रॉफिट चले जाओगे। लेकिन बकरी के अखराजात च कम करने वाली चीज़ जिहड़ी वो है उहदे खुराक के अखराजात। जिन्ने वो कम हो जाएंगे उन्ने तुसी नफ़े चले जाओगे। लेकिन कम करन दा मतलब ये हरगज़ नहीं हैगा कि हुण असीं बकरी नूं कूड़ा खाना लग जाना। लेकिन मैं गल कूड़े दी नहीं कर रहा, बल्कि मैं गल एक सोने वर्गी खुराक दी कर रहा। तुहाडे सामने जिहड़ा गवारा नज़र आ रहा है या गवार नज़र आ रहा है, सब तो पहलों भरावां नूं इहदी गज़ाई अहमीयत दसांगा। ਇਹਦੀ गज़ाई अहमीयत मेरे वीरो ये है कि आम तौर पर कोई भी फसल जिहड़ी आ ਉਹਦੀ प्रोटीन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ पत्ते ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ है ਜਾਂ ਉਹਦੀ फली 'ਚ ਹੁੰਦੀ। लेकिन ये वो चारा वा जिहदी डंडी दे विच या इहदे तने दे विच इन्नी ज़्यादा प्रोटीन है कि जो तुसीं सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यानी जिहड़ी इहदी तूड़ी बनेगी, इहनूं हारवैसट करन तो बाद आ वेखो आ इहदा दाना निकल जाएगा। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ बिल्कुल गंदम की तरह ਇਹਦੀ कटाई करन तो बाद गंदम वाली थ्रैशर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ हारवैसट कर लिया ਜਾਂਦਾ और ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ दाने अलग हो जाते और ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੂੜੀ ਇਹਦੀ ਵੱਜਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਰਾ ਕੁੱਟਲ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आम गंदम की तूड़ी की जी प्रोटीन है वो सिर्फ 2% होंगी है। हुण जी मैं यदी तुहानूं प्रोटीन दसांगा तुसीं हैरान हो जाओगे। 13 तो 16% ये कुटल च प्रोटीन होंगी है। मैं रिपीट कर रहा, 13 तो 16% मेरे वीरो ये प्रोटीन होंगी है। और ये प्रोटीन एडी ज़बरदस्त है कि मैं अगे कई दफ़ा कहा कि किसी भी वंडे के उत्ते जी CP लिखी होंगी है, एक स्टिकर लगा होंदा उहदे ते लिखिया होंदा क्रूड प्रोटीन CP। वो कोई भी 20% तो ज़्यादा क्लेम नहीं करता, 20% तो ज़्यादा क्लेम नहीं करता। लेकिन अगर वो लैबोरेटरी कराई जाए तो 16% तो ज़्यादा नहीं होंगी। और ये कुटल च तूड़ी दे विच जिहड़ी आ प्रोटीन वो कम अज़ कम 13% होंगी, कम अज़ कम 13% होंगी। यानी जिन्ना भी माड़ा कुटल होवे, जिन्ना भी माड़ी इहदी तूड़ी होवे, जिद्दां मसलन जिन्हों तुसीं अच्छी तरह केयर नहीं कीता, तो ये बिल्कुल एक वंडा है। साडे इत्थे एक चाचू नज़ीर रहिंदे ने, वो एक मिसाल देंदे हुंदे ने। वो आंदे जिहड़ा अपनी बकरी नूं सियाणा च गवारा नहीं पाउंदा वो गवार है। यानी गवारा मतलब फसल, तो गवार का तुहानूं पता लग ही गया, साडी जुबान च मतलब बेवकूफ नूं आंदे आ। यानी आंदे जिहड़ा अपनी बकरी नूं सर्दी च गवारा नहीं पाउंदा वो गवार है। तो मेरे वीरो मैं हुण अगली गल तुहानूं दसांगा, ये होगी इहदी प्रोटीन। यानी तकरीबन वंडे दे बराबर इहदी प्रोटीन है। और अगर इहदी मैं फली की गल करां तो तुसीं हैरान हो जाओगे कि इहदी फली ये दालां की कैटागरी च आउंदी आ। और दालां च सब तो ज़्यादा माश दे विच और इहदे विच प्रोटीन है 35% इहदे विच प्रोटीन हुंदी आ। अगर तुसीं इहदी फली नूं बाद दे विच इहदी तूड़ी दे विच बकरियां नूं खवा दिओ तो मैं फिर कहांगा कि तुसीं मैनूं ये दसो कि तकरीबन मिल के फली और इहदा तना मिल के जिहड़ी रेशो बनेगी वो 27-28% प्रोटीन बनेगी। यानी एडा रिच किस्म का वंडा बनेगा कि जिहड़ा तुहानूं बाज़ारों मिल ही नहीं सकता। बाज़ार च हजे किसी कंपनी ने इन्नी प्रोटीन वाला वंडा तैयार ही नहीं किया। हुण गल करांगे कि अक्सर मैनूं कमेंट दे विच सवाल करदे आ कि सर ये कित्थों लईए जनाब, ये कित्थों मिलेगा। मैं भरावां नूं इस दफ़ा तैयारी दे नाल कोशिश की कि समझा देवां किहड़े इलाकिਆਂ चों मिलेगा। तो भरावां नूं वो इलाके दसने जिथे बकसरत इहदी काश्त हुंदी और तुहानूं मिल सकदा। नाजरीन, मियाँ वाली, सरगोदा, पक्खर, झंग, लईया, बावलपुर, बावल नगर, रहीम यार खां, ये वो इलाके ने, ये वो अजला ने जिन्हां दे विच इहदी वाफर काश्त हुंदी है। हुण तुसीं सारे भरावां ने नां सुन ले, अगे कह देना मियाँ वाली, सरगोदा, पक्खर, झंग, लईया, बावलपुर, बावल नगर, रहीम यार खां पाकिस्तान दे विच वो इलाके ने जिन्हां दे विच इहदी भरपूर पैदावार हुंदी। बल्कि एक बड़ी मज़े की गल दसां, पूरी दुनिया दे विच 95% जिहड़ा गवारा वा पाकिस्तान ते हिंदुस्तान च काश्त हुंदा वा। होर कोई कंट्री इहनूं तकरीबन काश्त भी नहीं करदा। और बकरियां नूं खवाण तो इलावा इहदे दाणे दा जिहड़ा इस्तेमाल हुंदा, भरावां दी मालूमात च इजाफा कर देवां, जिहड़ा खाम तेल कढ़िया जांदा उहदी ड्रिलिंग दे विच यूज़ करदे इहदे पाउडर नूं। सब तो ज़्यादा इहदा जिहड़ा यूज़ है उत्थे आ। वैसे कासमैटिक्स दे विच भी यूज़ हुंदा, गन पाउडर भी, वो बथेरा कुछ है। यानी ये साडे पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की काश्त हुंदा। ते जे फिर भी असीं कहीए कि जनाब सानूं लभदा नहीं पिया, मैं अगे गुजारिश करदा हुंदा कि यार बिस्तरे चों निकलोगे, गिरदो नवा जाओ, पिंडां च जाओ, किसी नूं पुछो दसो, अपने रिश्तेदारां नूं जिहड़े पिंडां च रहिंदे ने उन्हां नूं फोन करो, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं मिल जाएगा। और हुण ये मसलन मैनूं किन्ने दा मिलेगा,
ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ 1 ਵਿਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 50 ਮਣ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 600 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮਣ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਗਵਾਰੇ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਗ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਾਓ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ TMR ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਗਵਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲੀ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੱਟ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਦਾਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਤੂੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਚੀ ਫਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਤਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਬੱਕਰੀ ਐਸਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰੀਨ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਖਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਯਾਨੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੂੰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਭਰਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਾਰੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਵਾਰੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੀ ਸਮੇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈਨੇ, TMR ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤੂੜੀ ਔਰ ਦਾਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 100%, ਇਹ 90%। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੰਤਰ ਔਰ ਗਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ TMR ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਸਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਵਿਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਕੁੱਟਲ ਖੁਦ ਤੋਲਿਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦਾ 20 ਮਣ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਦਾ 65 ਮਣ ਖੁਦ ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਤੂੜੀ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰ ਸੌਖਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ 100 ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਝੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੂਸਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਖਾ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਮੱਝ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਗਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਫੌਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਗੰਦਮ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੰਡਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ TMR ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਕਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਆ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਣ ਪਏ, ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਯਾਰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਹਕਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।